Okay, so in this video we are going to discuss about how to convert an NFA into DFA. So the question given here is they have given an NFA diagram. So we have to convert this, we have to construct a DFA equivalent for this NFA, for the given NFA. Okay, so first we'll understand what NFA is. NFA stands for non-deterministic finite automata. So which means we cannot determine which state it will go. That means for one state, for one input, for 0 input, it will have two transitions. Either it will go to Q0 itself or else it will go to Q1 for 0 input. For the same input, you will have two transitions. That is called non-deterministic finite automata. So DFA stands for deterministic finite automata. Deterministic finite automata is that we can identify, we can determine which state it will go for one input. So for one state, for 0 and 1 input, you'll have only one transition. For one input, for the other input, you will have only one transition. This is what is called deterministic finite automata. Here you can see for 0 itself, from Q0, you have two transitions. Here you can see for 0 input, only one transition is there. For Q0 itself, that is what is called deterministic and non-deterministic. So in this diagram, they have given NFA. See, for this state P, for B input you have two transitions, for P itself as well as for Q also. So this is NFA. We have to convert this NFA into equivalent DFA. For that, first step is to convert this diagram into transition table. For giving the transition table, you have to first fill the states in the rows. So how many states you have? Three states: P, Q and R. How many inputs you have on the whole? A and B has two inputs. So for A input and for B input, this is transition table for the given NFA. NFA is transition table. So this is mentioned as del here. So for this one I'm going to fill now. So for P input, for P state, A input, what is the transition here? From P state, A as the input, transition has gone into P itself. So the transition value is P itself. Again, for P, B as the input. For P, B as the input, you have two transitions. For P itself and for P and for Q. So you have to write it as P comma Q. Again, from Q state, for A input, how many transitions you have? Only one transition for R. So for Q, A as input, the transition has gone for R. And now from Q state, B as the input, the transition has gone for only R. From R state, this is the final state, there is no transition at all. For A also no transition, for B also no transition. So you have to give it as null here. This is given table for NFA. Now I have to convert this table into DFA. By seeing the table itself, we can identify this is an NFA. As I said, for NFA, for one input, for one transition, you will have two values. So in this table, if you have any of the columns containing two values, you can decide it is an NFA table. You have to convert this NFA table into DFA table now. So for converting that, what you have to do is, first you have to draw the DFA's transition table now. Let me take it as del dash here. So I'm going to fill this DFA table now. Again, it has the same inputs A and B. Let me fill this initially: P, Q and R. P, comma Q. This one is R again. Then null value. So this is also null value. Now what I have to do is, இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றி அதுக்கான
ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கே எனக்கு இங்கே இது ஒன்று மட்டும்தான் காம்பினேஷனாக, அதாவது 2 வேல்யூவா 3 வேல்யூவா இந்த டேபிள் எங்கெங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து இங்கே போடணும். அகெயின் டிஎஃப்ஏ டேபிளுக்கு போடும்போது ஐ ஹவ் டு மேக் இட் அஸ் அ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஹியர். ஓகே, எவ்ரிதிங் ஷுட் பி இன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். ஸோ இப்போ இந்த பிக்யூ காம்பினேஷனை எடுத்து நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றி ஏ இன்புட்க்கு என்ன வரும், பி இன்புட்க்கு என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு இது என்னது, டெல் டேஷ் டேபிள் தான் ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ டெல் டேஷ் ஆஃப் பி கமா கியூ, ஏ இன்புட்க்கு இங்கே என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ இட் இஸ் பி கமா கியூக்கு ஏ இன்புட்க்கு என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம், டெல் ஆஃப், இது எப்படி பிரித்து எழுதுகிறேன், பி கமா ஏ யூனியன் கியூ கமா ஏன்னு பிரித்து எழுத போகிறேன். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம், டெல் ஆஃப் பி கமா ஏ யூனியன் டெல் ஆஃப் கியூ கமா ஏன்னு எழுதலாம். ஸோ டெல்னா பழைய டேபிள், என்எஃப்ஏக்கான டேபிள். ஸோ டெல்லில் பி கமா ஏக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை எடுத்து அங்கே எழுதணும். ஸோ பி கமா ஏக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, பி யூனியன் டெல் ஆஃப் கியூ கமா ஏ, கியூவில் ஏக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு, ஆர். ஸோ இப்போ இதை யூனியன் பண்ணி எழுதணும். பி யூனியன் ஆர் இஸ் பி கமா ஆர் அப்படியே. ஸோ இப்போ எனக்கு இதுக்கான வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு, sorry, I have to make it as a square bracket here. So it is P comma R. அதே மாதிரி P comma Qக்கு B இன்புட்க்கு என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டெல் டேஷ் ஆஃப் அகெயின் P comma Qக்கு B இன்புட்க்கு என்ன வரும். what I have to do, I have to write it as del of P comma B union Q comma B ன்னு எழுதணும். del of P comma B union del of Q comma B இப்படி எழுதணும். ஸோ இப்போ P comma Bக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு, P comma Bக்கு PQ யூனியன் Q comma Bக்கு R. ஸோ ஆன் த ஹோல் யூனியன் பண்ணால் P comma Q comma R. ஸோ இதோட வேல்யூ P comma Q comma R. ஸோ இப்போ இது இங்கே ஆல்ரெடி இருந்த காம்பினேஷன் வேல்யூ எடுத்து நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றி இப்படி ஃபில் பண்ணிட்டோம். இப்படி ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பியும் புது காம்பினேஷன்ஸ் ஏதாவது வந்திருந்தால் அதையும் எடுத்து நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றணும். ஸோ இங்கே எனக்கு பி கமா ஆர்னு புது காம்பினேஷன் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது ஒரு நியூ காம்பினேஷன். இதை எடுத்து இப்போ நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றி ஏக்கும் பிக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி பி கமா கியூ கமா ஆரும் நியூ ஸ்டேட் தான். ஸோ அதையும் நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றி அதுக்கும் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அகெயின் அதே தான், டெல் டேஷ் ஆஃப் பி கமா ஆருக்கு ஏ இன்புட்க்கு என்ன ஆன்சர், அகெயின் டெல் டேஷ் ஆஃப் பி கமா ஆருக்கு பி இன்புட்க்கு என்ன ஆன்சர். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம், அகெயின் பி கமா ஏ யூனியன் ஆர் கமா ஏ. ஸோ பி கமா ஏயோட வேல்யூ பி, ஆர் கமா ஏயோட வேல்யூ நல். ஸோ இதோட ஆன்சர் ஜஸ்ட் பி. அதே மாதிரி இதுக்கு பி கமா பி டெல் ஆஃப் பி கமா பி யூனியன் டெல் ஆஃப் ஆர் கமா பி. பி கமா பிக்கு ஆன்சர் PQ, ஆர் கமா பிக்கு ஆன்சர் நல். ஸோ இதோட டோட்டல் ஆன்சர் பி கமா கியூ. ஸோ இப்போது பி கமா ஆருக்கு ஏ இன்புட்க்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், பி. அடுத்து பி கமா ஆருக்கு பி இன்புட்க்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், பி கமா கியூ. ஸோ இங்கே எதுவும் புது ஸ்டேட்ஸ் வரல. ஸோ அகெயின் இப்போ இங்கே இருக்க இன்னொரு நியூ ஸ்டேட்டுக்கு இதே மாதிரி ஏ கமா பி கமா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ டெல் டேஷ் ஆஃப் பி கமா கியூ கமா ஆர் கமா ஏ. இது எப்படி எழுதணும், பி கமா ஏ யூனியன் கியூ கமா ஏ யூனியன் ஆர் கமா ஏன்னு எழுதணும். ஸோ டெல் ஆஃப் பி கமா ஏ யூனியன் டெல் ஆஃப் கியூ கமா ஏ யூனியன் டெல் ஆஃப் ஆர் கமா ஏ. ஸோ பி கமா ஏயோட வேல்யூ பி யூனியன் கியூ கமா ஏயோட வேல்யூ ஆர் யூனியன் ஆர் கமா ஏயோட வேல்யூ நல். ஸோ ஆன் த ஹோல் இட் இஸ் பி கமா ஆர். again del dash of p comma q comma r க்கு b input. இது எப்படி எழுதணும், del of p comma b union del of q comma b union del of r comma b. so p comma b க்கு pq union q comma b க்கு r union null. so the answer is pqr. so இது அப்படியே எடுத்து இங்க எழுதுவோமா, P, Q, R, ஏக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிச்சு, P,
R. Again E, Q, R, B க்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? It is P, Q, R. ஸோ இப்போது எனக்கு எல்லா காம்பினேஷனுக்கும் நான் இங்கே சைடில் நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எதுவுமே புது காம்பினேஷன் வரல. P, Q ஆல்ரெடி இருக்குது, P, R ஆல்ரெடி இருக்குது, P, Q, R ஆல்ரெடி இருக்குது. எல்லாமே இருக்கிற ஸ்டேட்ஸாக இருக்குது. ஸோ இதோட இந்த டேபிள் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ இப்போது இது என்னோட கன்வெர்ட்டட் டிஎஃப்ஏ டேபிள். இதுக்கான டயக்ராம் அகைன் ட்ரா பண்ணணும். டேபிள் கண்டுபிடிச்சி முடிச்சுட்டு இது எப்படி ட்ரா பண்ணணும்? இப்போது எப்படி இங்கே இருந்த ஸ்டேட்ஸை இப்படி ஹரிசாண்டலாக போட்டோமோ அதே மாதிரி இப்போ இதுதான் என்னோட ஃபைனலைஸ்டு ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் டிஎஃப்ஏ. இதை டயக்ராம் இது எல்லாத்தையுமே புது ஸ்டேட்ஸாக மாற்றி போட்டுக்கணும். என்ன P, Qன்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது, P, Rன்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது, அகெயின் P, Q, Rன்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது. இப்போது இந்த டேபிளை பார்த்து ட்ரான்சிஷன்ஸ் போடணும். ஸோ P, A, Pலேருந்து ஏக்கு எங்கே ட்ரான்சிஷன் போயிருக்கு? பிக்கே போயிருக்கு. ஸோ ஏ. அடுத்து Pலேருந்து பிக்கு எங்கே ட்ரான்சிஷன் போயிருக்கு? P, Qக்கு. P, Qன்னு இப்போ நியூ ஸ்டேட் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு இப்போது பின்னு ட்ரான்சிஷன் போகணும். ஸோ இந்த கேஸ் பழைய கேஸ்க்கும் இப்போயும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? இப்போ இங்கே பாருங்கள், இந்த வேல்யூக்கு இங்கே எப்படி போச்சு? பிக்கு ஒரு ட்ரான்சிஷன், பிக்கு ஒரு கியூக்கு ஒரு ட்ரான்சிஷன், 2 ட்ரான்சிஷனாக போச்சு. பட் இங்கே P, Qங்கிறது ஒரு நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றிட்டதால ஒரே ட்ரான்சிஷனாக போயிருக்கு. ஸோ இது டிஎஃப்ஏவாக மாறி இருக்கு. ஓகேவா? அடுத்து Qக்கு ஏ இன்புட்க்கு எங்கே போகுது? ஆருக்கு போகுது. அடுத்து Qக்கு பி இன்புட்க்கு எங்கே போகுது? அகெயின் ஆருக்கே தான் போகுது. தென் ஆருங்கிற இன்புட்டுக்கு எந்த ட்ரான்சிஷனும் இல்லை. தென் P, Q அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ஏ இன்புட்க்கு P, R. தென் பி இன்புட்க்கு P, Q, R. அடுத்து P, Rலேருந்து ஏக்கு P இன்புட்க்கு, Pன்ற ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஏ இன்புட்க்கு. அடுத்து P, Rலேருந்து பிக்கு P, Q, P, Q. அடுத்து P, Q, Rக்கு ஏ இன்புட்க்கு PR, B inputக்கு same P, Q, R. So this is the finalized DFA diagram, converted DFA diagram. So this is how we have to convert the given NFA into DFA. NFA கொடுப்பாங்க, டேபிள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும், அதிலிருந்து நியூ ஸ்டேட்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி டபுள் வேல்யூஸ் எங்கே இருக்கோ அதை நியூ ஸ்டேட்டாக மாற்றி ஸ்டேட்ஸ் போட்டு அதுக்கான ஈக்குவலன்ட் ட்ரான்சிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி டெல் போட்டு கண்டுபிடிச்சி you have to fill this table. After filling this table you have to convert into a DFA diagram. Thank you.